Good afternoon, class. In this video, we will cover with the biochemistry lab. In that, I will cover the fifth practical, that is the detection of creatinine. That is detection of serum creatinine. Okay. So, in how much amount the creatinine is present in the given sample of serum, that can be determined with the help of this experiment or this practical. Okay, so what is the aim? To determine the serum creatinine. Okay, so first, before moving to the actual practical, what is the creatinine? So this creatinine is a waste product. Okay, it is useless product. It is generally produced by the muscles. So what the muscles they do, they break down a compound called as creatine. So muscles, what they do, they break down the compound called as creatine, and during that breakdown of a creatine, a waste product which is the useless product is produced, and that product is nothing but the creatinine. So this creatinine, when it is produced, it is eliminated from the body, and which part of body eliminates? The kidney eliminates this creatinine from the body. Generally this kidney filter all the creatinine from the blood and releases into the urine. ओके, सो हे जे बाय प्रोडक्ट आहे मसल्समधलं, मसल्स काय करतात, क्रिएटिनचं ब्रेकडाऊन करतात आणि त्या ब्रेकडाऊनमध्ये क्रिएटिनिन नावाचं वेस्ट प्रोडक्ट तयार होतं. हे वेस्ट प्रोडक्ट ब्लडमधून सगळ्याच्या सगळं युरिनमध्ये न्यायचं काम कोण करतं? किडनी. ओके, normal level of this creatine means a very good functioning of kidney. So this kidney is responsible to keep the normal level of creatinine within a normal range in the blood. Generally the serum creatinine is 60 to 110. How much it is? 60 to 110 micromoles per liter. Okay, that is the normal level of creatinine. Okay, generally it is 45 to 90 for woman and 60 to 110 micromoles per liter for the male. Okay, so if we are going to measure the serum creatinine, we come to know that the normal functioning of kidney. If elevated creatinine level, it signifies or it imparts that is the kidney functions are not working properly or there is any kidney disease present. So if we are measuring the serum albumin, serum creatinine, if the serum creatinine level increases than the normal, जनरली सिरम क्रिएटिनिनचं युरिनमध्ये कन्वर्ट करायचं काम कोण करतं? तर किडनी काय करतं? नॉर्मल रेंज सिरममध्ये किंवा ब्लडमध्ये नॉर्मल रेंज ठेवायचं काम करतं. बरोबर आहे. जर किडनीलाच काय प्रॉब्लेम आला, किडनी जर प्रॉपर फंक्शन करू शकत नसेल, तर किडनी ब्लडमधलं क्रिएटिनिन युरिनमध्ये टाकू शकत नाही, आणि जर युरिनमध्ये टाकू शकलं नाही तर ब्लडमधलं क्रिएटिनिन लेवल ॲटोमॅटिकली वाढतं. हे कशामुळे वाढतं? ड्यू टू द impaired kidney functions or kidney disease. Okay, so normal creatinine level is present in the blood. It is due to the completely proper functioning of kidney, which converts this into the urine. But if we are measuring the serum creatinine and it takes a higher level than the normal level in the blood, it indicates there is impaired kidney function or kidney disease. Due to that, it is difficult for them to convert or to clear the creatinine by the kidney. Generally it indicates there is a malfunction or the failure of kidney
takes place. Actually, what is creatinine? Creatinine is the byproduct produced due to the creatine by the मसल्स. आणि हे जे बाय प्रोडक्ट तयार होतं ते युरिनमध्ये क्लिअरन्ससाठी पाठवण्याचं काम किडनी करतं. जर किडनीज प्रॉपर फंक्शन करत नसेल तर ॲटोमॅटिकली क्रिएटिनिनची लेवल आहे ती तुम्हाला वाढलेली दिसेल. सो हाय लेवल ऑफ क्रिएटिनिन इन द ब्लड इंडिकेट्स द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग or the failure of kidney. So there are two methods by which we can analyze the creatinine. One is the Jaffe method, second one is the kinetic analysis mode. So this is the completely automated method. It is depending upon a instrument. So generally we are going for our first year biochem Jaffe method, that is the manual method. Okay, only the disadvantage in this method is that in the given sample, if you are taking the sample of creatinine, so in that non-creatinine also interfere with the reaction, like protein, glucose, ketones, pyruvates, which are present in the sample. It also gives the reaction. That is the main disadvantage of this method, but generally we are prefer this method. And to avoid this disadvantage, what we are taking, PFF, प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट. ज्या फिल्ट्रेटमध्ये हे प्रोटीन्स, ग्लुकोज, किटोन्स नसतील असं सॅम्पल आपण घेतो. त्या सॅम्पलमध्ये फक्त तुम्हाला क्रिएटिनिनची लेवल मिळेल. सो वी आर गेटिंग द प्रॉपर रिझल्ट. नेक्स्ट पार्ट इज द प्रिन्सिपल ऑफ द जॅफ रिॲक्शन. इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिएटिनिन बाय मॅन्युअल मेथड ऑफ द जॅफ मेथड. ओके, सो आय ऑलरेडी टोल्ड disadvantage is that protein can be interfere with the reaction. So what we are doing, we are taking the protein free fraction or the filtrate of a sample. So generally they do not consist of such proteins, ketones, like some other substances which can interfere with the results. So they generally consist of the creatinine, and in that we are adding a saturated solution of picric acid. So what we have to do, we have to take a test tube. In that test tube we have to take this sample which is protein free, and in that we have to add the saturated picric acid. Then we have to add the NaOH. We have to make it alkaline medium, and when we are making alkaline medium, a picric acid reacts with the creatinine and form creatinine picrate. So this is a complex. This is the orange-rich complex, and the optical density or this orange red complex is measured under the ultraviolet or the colorimeter, and we are getting the absorbance by the instrument. And with the help of equation we can find out the amount of creatinine which is present in the given sample. Okay, so what is colorimeter or ultraviolet? These are the instrument. Okay, so generally the colorimeter is used as this range is 510 nanometer. So generally colorimeter is used for the absorbance range which is 400 to 800 नॅनोमीटर. सो एखादं कलर सोल्युशन असेल आणि त्या कलर सोल्युशनमध्ये कितीच प्रमाणात तुमचं ॲक्च्युअल सॅम्पल आहे हे जर तुम्हाला फाइंड आउट करायचं असेल तर तुम्हाला एक इन्स्ट्रुमेंट वापरायला लागतं. ते इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे कलरीमीटर. सो त्या कलरीमीटर इन्स्ट्रुमेंटमध्ये तुम्ही काय करायचं, ही टेस्ट ट्यूब आहे ती त्यामध्ये ठेवायची. त्यामध्ये ठेवल्यानंतर तुम्हाला डायरेक्टली ऑप्टिकल डेन्सिटी, तुम्हाला ॲब्झॉर्बन्स आहे तो मिळेल. तो ॲब्झॉर्बन्स किंवा ऑप्टिकल डेन्सिटी ते फक्त इक्वेशनमध्ये ॲड करायचं आणि तुम्हाला फायनल रिझल्ट आहे तो मिळेल. लक्षात आलं? सो इट इज अन इन्स्ट्रुमेंट. कलरीमीटर इज अ इन्स्ट्रुमेंट विच मेजर्स द ऑप्टिकल डेन्सिटी. ओके, आता तुम्हाला सपोज दोन सोल्युशन आहेत. फॉर एक्झाम्पल ह्या एका टेस्ट ट्यूबमध्ये क्रिएटिनिन पिक्रेट आहे, ह्या एका टेस्ट ट्यूबमध्ये क्रिएटिनिन पिक्रेट आहे. पण जी पहिली टेस्ट ट्यूब आहे त्यामध्ये क्रिएटिनिनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे. दुसरी जी टेस्ट ट्यूब आहे त्यामध्ये क्रिएटिनिनचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे. पहिल्यामध्ये जास्त आहे, मोर आहे. दुसऱ्यामध्ये लेस आहे, कमी आहे. ओके, सो ज्यामध्ये मोर आहे त्यामध्ये तुम्हाला ऑरेंज रेड कॉम्प्लेक्स आहे किंवा हा कलर आहे तो डार्क मिळणार आहे. आणि ज्यामध्ये क्रिएटिनिनचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला लाईट कलर मिळणार आहे. आणि हे ज्यावेळी टेस्ट ट्यूब आपण कलरीमीटरमध्ये रिडिंगसाठी ठेवतो, तुम्हाला याचं रिडिंग जास्त मिळणार आहे, याचं रिडिंग
कमी मिळणार आहे. का? कारण का क्रिएटिनिनचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे. क्रिएटिनिनचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असल्यामुळे तुम्हाला लाईट कलर मिळणार आहे. सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द given sample we are getting the absorbance, we are getting the optical density. जी रीडिंग आपल्याला दाखवते त्याला आपण ऑप्टिकल डेन्सिटी म्हणतो. इट इज डिपेंडिंग अपॉन द डेन्सिटी ऑफ द गिवन सोल्युशन. जितक्या सोल्युशनमध्ये जास्त सॅम्पल असेल तितका कलर हा डार्क असेल, जितकं सोल्युशनमध्ये कमी सॅम्पल असेल तितका त्याचा कलर हा फेंट असेल किंवा लाईट असेल, त्याचं रीडिंग आपल्याला कमी मिळणार आहे. लक्षात आलं. सो दॅट इज द प्रिन्सिपल बिहाइंड दिस मॅन्युअल मेथड. जे आपण सॅम्पल घेणार आहे ते सॅम्पल आणि पिक्रिक ॲसिड यांची रिॲक्शन झाली अल्कलाइन सोल्युशनमध्ये की तुम्हाला हे रेड कलरचं ऑरेंज रेड कलरचं कॉम्प्लेक्स मिळेल. ओके. सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सन्ट्रेशन हा जो रेड कलर आहे तो कमी जास्त प्रमाणात डार्क असेल. क्रिएटिनिनचं कॉन्सन्ट्रेशन दिलेल्या सॅम्पलमध्ये जास्त असेल, हा कलर तुम्हाला डार्क मिळणार, रीडिंग जास्त मिळणार. क्रिएटिनिनचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असेल, हा कलर तुम्हाला फेंट मिळणार, रीडिंग आहे ते कमी येणार. ओके. सो that reading we have to put into the equation and we are getting the directly result the amount of creatinine which is present in the given serum sample. आता त्यासाठी आपल्याला काय लागणार आहे, तर आपल्याला क्रिएटिनिन सॅम्पल लागणार आहे. हे क्रिएटिनिन सॅम्पल कसं असेल, प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट. ओके. जनरली डिसएडव्हान्टेज काय, तर हे प्रोटीन आहे ते रीडिंग बरोबर इंटरफेअर करतं. सो आपल्याला प्रोटीन फ्री सॅम्पल घ्यायचं आहे ज्याच्यामध्ये फक्त क्रिएटिनिन असेल, प्रोटीन आहे ते नसेल. सेकंड पार्ट आपल्याला रिएजंट कुठली लागणार आहे, पिक्रिक ॲसिड लागणार आहे, क्रिएटिनिन लागणार आहे, अल्कलाइनसाठी सोडियम हायड्रॉक्साईड, सोडियम टंगस्टन आणि सल्फ्युरिक ॲसिड. हे रिएजंट्स आपल्याला लागणार आहे. सो विच केमिकल्स वी आर रिक्वायर्ड, दीज आर द केमिकल्स वी आर रिक्वायर्ड फॉर द गिवन रिॲक्शन. व्हॉट इज द प्रोसिजर, we have to take a सेंट्रिफ्युगल ट्यूब. सेंट्रिफ्युग म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला, सेंट्रिफ्युगमध्ये काय होतं, ट्यूब आहे ती ट्यूब गोल फिरवली जाते. ओके. जर मशीन असेल तर इथं होल्डर असतात. ह्या होल्डरमध्ये सपोज इथं टेस्ट ट्यूब ठेवली तर ही पूर्ण गोल आहे ती अशी फिरवली जाते. आणि ज्याही गोल पूर्ण फिरवली जाते सेंट्रिफ्युगल, त्यावेळी जे डेन्स मटेरियल ते खाली राहतं, जे लाईट मटेरियल आहे ते वर राहतं. जे डेन्सिटीचा पार्ट आहे तो खाली राहतो, वर तुम्हाला लाईट मटेरियल राहिलेलं दिसेल. ओके. सो त्या सेंट्रिफ्युग ट्यूबमध्ये 1 ml डिस्टिल वॉटर घ्यायचं, 1 ml ब्लड घ्यायचं, 1 ml सोडियम टंगस्टन घ्यायचं, 1 ml सल्फ्युरिक ॲसिड घ्यायचं. आणि हे ह्या टेस्ट ट्यूबमध्ये घेऊन ते टेस्ट ट्यूब कुठल्याही एका होल्डरमध्ये तुम्ही ठेवू शकता. आणि ठेवल्यानंतर ते गोल फिरवायचं, त्याची तिथं सेंट्रिफ्यूज करायचं. किती मिनिट, 5 मिनिट. 5 मिनिटं सेंट्रिफ्यूज केल्यानंतर तो आपल्याला क्लिअर सोल्युशन मिळेल. त्याला आपण म्हणतो PFF, दॅट इज द सॅम्पल. सेकंड प्रोसिजर काय करायची, आपल्याला ब्लँक रिडिंग घ्यायचं आहे, स्टँडर्ड रिडिंग घ्यायचं आहे आणि टेस्टचं रिडिंग घ्यायचं आहे. ओके. व्हॉट इज ब्लँक, ब्लँक म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण सॅम्पल ॲड करत नाही. सो आपल्याला ब्लँक घ्यायचं आहे. लक्षात आलं. सो ब्लँकमध्ये तुम्हाला काय घ्यायचं आहे, सॅम्पल काहीच घ्यायचं नाही. डिस्टिल वॉटर 4 ml घ्यायचं आहे, स्टँडर्ड काय नाही, 1 ml NaOH, 1 ml पिक्रिक ॲसिड घ्यायचं आहे. दुसरं तुम्हाला स्टँडर्ड सोल्युशन घ्यायचं आहे. स्टँडर्ड सोल्युशनमध्ये ज्याच्यामध्ये तुम्हाला क्रिएटिनिनचं कॉन्सन्ट्रेशन माहिती आहे, किती आहे ते माहिती आहे. सो त्याच्यामध्ये किती आहे, स्टँडर्ड 0.01 मिलीग्रॅम. हे आपण 1 ml घ्यायचं आहे, डिस्टिल वॉटर 3 ml, 1 ml NaOH, 1 ml पिक्रिक ॲसिड. आणि तिसरी टेस्ट ट्यूब घ्यायचं आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला जे टेस्ट सॅम्पल आहे ते 2 ml घ्यायचं आहे, 2 ml डिस्टिल वॉटर. स्टँडर्ड आपल्याला घ्यायचं नाही कारण का आपल्याला टेस्ट करायचे. 1 ml NaOH आणि 1 ml पिक्रिक ॲसिड. अशा 3 टेस्ट ट्यूब आपल्याला मिळणार. सो पहिली टेस्ट ट्यूबमध्ये तुमचे हे कापसणार 4 ml डिस्टिल वॉटर, 1 ml NaOH, 1 ml पिक्रिक ॲसिड. दुसऱ्या टेस्ट ट्यूबमध्ये तुमचे हे सगळे ॲड केलेलं असणार. तिसऱ्या टेस्ट ट्यूबमध्ये हे सगळं तुमचं ॲड केलेलं असणार. हे ॲड केल्यानंतर एकदा ॲड करून झालं की आहे तसं रूम टेम्परेचरला 10 मिनिट ठेवायचं. 10 मिनटं ठेवल्यानंतर प्रत्येक टेस्ट ट्यूब मग काय करायचं, कलरीमीटरची क्युवेट असते किंवा त्याची छोटी टेस्ट ट्यूब असते, त्याच्यामध्ये ते सॅम्पल
ओतायचं. ते सॅम्पल ओतल्यावर ते कलरीमीटरमध्ये ठेवायचं आणि त्याचं रिडिंग किती आहे ते चेक करायचं. लक्षात जनरली ब्लँकचं रिडिंग का आपण घेतो, तर आपण स्टँडर्ड असेल किंवा टेस्ट असतील त्यामध्ये आपण NaOH आणि पिक्रिक ॲसिड ॲड करतो. सो त्याचंसुद्धा काही तुम्हाला रिडिंग मिळणार आहे. सो ते रिडिंग अवॉइड करण्यासाठी आपल्याला ब्लँकचं रिडिंग घ्यायचं. सो स्टँडर्डचं जे रिडिंग येईल त्यामधनं ब्लँकचं रिडिंग वजा केलं की तुम्हाला ॲक्च्युअल स्टँडर्डचं रिडिंग मिळेल. टेस्ट सॅम्पलचं जे रिडिंग येईल त्यामधनं जर ब्लँकचं रिडिंग तुम्ही वजा केलं तर तुम्हाला ॲक्च्युअल काहीतरी रिडिंग येईल. फॉर एक्झाम्पलसाठी सांगतो, ब्लँक तुम्ही केलं, ब्लँकची टेस्ट ट्यूब कलरीमीटरमध्ये ठेवली, तुम्हाला काहीतरी रिडिंग दाखवलं, सपोज 0.01 एवढं तुम्हाला रिडिंग दाखवलं, हे ब्लँकमुळे. आता स्टँडर्डची टेस्ट ट्यूब तुम्ही ठेवली, त्याच्यात तुम्हाला 0.10 हे रिडिंग दाखवलं. सो 0.10 हे ॲक्च्युअल रिडिंग नाही, तर 0.10मधनं हे मायनस करायचं. सो 0.09 दॅट इज द ॲक्च्युअल रिडिंग फॉर स्टँडर्ड. सिमिलरली टेस्टचं सपोज 0.05 असेल, तर ते ॲक्च्युअल टेस्टचं नाही, तर 0.05मधनं 0.01 जे ब्लँक्स आहे ते वजा करायचं, दॅट इज द 0.04. दॅट इज द ॲक्च्युअल रिडिंग फॉर द टेस्ट. ओके, सो हे NaOH पिक्रिक ॲसिड दिलेल्या रिडिंगमध्ये इंटरफेअर करू नयेत म्हणून फक्त ब्लँकमध्ये ते ॲड करायचं आणि दिलेल्या स्टँडर्ड आणि जे टेस्टचे रिडिंग आहेत त्यामधून ते मायनस करायचे. ते मायनस केले की आपल्याला फक्त स्टँडर्डचं रिडिंग मिळेल, टेस्टचं रिडिंग मिळेल. NaOH पिक्रिक ॲसिड जे ॲड केलेलं आहे ते रिडिंगमध्ये इंटरफेअर करणार नाही. आता जी कलरीमीटर आहे, कलरीमीटरमध्ये आपल्याला एक वेवलेंथ असते ती फिक्स करायची असते. सो तिथं फिल्टर असतात. सो 510 नॅनोमीटर ही वेवलेंथ आपण फिक्स करायची. म्हणजे आपल्याला ब्लँकचं रिडिंग, स्टँडर्डचं रिडिंग आणि टेस्टचं जे रिडिंग घ्यायचं आहे ते 510 नॅनोमीटरला घ्यायचं आहे. तिथं 510, 575 वगैरे वेगवेगळे असतात. आपल्याला 510 सिलेक्ट करायचं आहे आणि त्याचं आपल्याला रिडिंग किती आहे ते चेक करायचं आहे. तुम्हाला 3 रिडिंग मिळणार, ब्लँकचं एक, सॅम्पलचं एक आणि टेस्टचं एक. ब्लँक आणि स्टँडर्डमधनं ब्लँकचं वजा केलं की ॲक्च्युली स्टँडर्डचं रिडिंग मिळणार. टेस्टमधनं ब्लँक वजा केलं की ॲक्च्युली टेस्टचं रिडिंग तुम्हाला मिळणार. सो ॲक्च्युली आपल्याला 2 रिडिंग पाहिजेत, एक स्टँडर्डचं आणि एक टेस्टचं रिडिंग. सो क्रिएटिनिन जे सॅम्पल आहे त्याची ऑप्टिकल डेन्सिटी किंवा जे आपल्याला रिडिंग मिळणार आहे ते रिडिंग चेक करायचं आहे. दुसरं स्टँडर्डचं रिडिंग आहे सेम, ते आपल्याला चेक करायचं. and by using the formula we can find out the concentration of creatinine which is present in the given sample. सो आपल्याला 2 रिडिंग मिळणार, एक टेस्ट सॅम्पलची ऑप्टिकल डेन्सिटी किंवा रिडिंग मिळणार, सॅम्पल स्टँडर्डचं ऑप्टिकल डेन्सिटी किंवा रिडिंग मिळणार. सो बाय युझिंग धिस फॉर्म्युला अकॉर्डिंग टू बिअर्ड-लॅम्बर्ट्स लॉ, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ टेस्ट सोल्युशन क्रिएटिनिन किती आहे टेस्टमध्ये इज इक्वल टू ऑप्टिकल डेन्सिटी ऑफ टेस्ट. म्हणजे टेस्टचे जे आपण कलरीमीटर घालणार ते जे रिडिंग येणार ते. स्टँडर्डचं कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला माहिती आहे 0.01 मिलीग्रॅम आणि ऑप्टिकल डेन्सिटी ऑफ स्टँडर्ड. सो स्टँडर्ड आपण ठेवल्यानंतर जे रिडिंग मिळणार ते. सो बाय दिस फॉर्म्युला दॅट इज द CT इज इक्वल टू ऑप्टिकल डेन्सिटी ऑफ टेस्ट इंटू concentration of standard divided by optical density of standard, we can find out the concentration of creatinine which is present in the given sample. Okay, or in milligram percentage how we can calculate optical density of test into amount of standard, that is the concentration of standard, into 100 ह्या सगळ्यांना डिवायडेड बाय ऑप्टिकल डेन्सिटी ऑफ स्टँडर्ड इंटू व्हॉल्यूम ऑफ सॅम्पल. सॅम्पलचं किती व्हॉल्यूम घेणार आहे हा जर फॉर्म्युला वापरला तर डायरेक्टली आपल्याला मिलीग्रॅम % और मिलीग्रॅम पर DL मध्ये कॅल्क्युलेट करता येईल. सो वी कॅन यूज आयदर दिस फॉर्म्युला और दिस फॉर्म्युला फॉर दी कॅल्क्युलेशन. इन दिस वे वी कॅन कॅल्क्युलेट दी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन विच इज प्रेझेंट इन द गिवन सॅम्पल ऑफ सिरम. सो ही नॉर्मलपेक्षा जास्त रेंज असेल याचा अर्थ किडनी फेल्युअर आहे किंवा किडनी ही इम्प्रॉपर फंक्शन करत आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट द एक्सपेरिमेंट नंबर इन द सिलेबस कॉफी 5, दॅट इज द डिटेक्शन ऑफ सिरम क्रिएटिनिन.
Okay, thank you.